అక్కలు చెల్లెలకు అందరికీ నా యొక్క ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీరు అంతా ఎండలో ఓపికతో ఉన్నందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి అన్నలు పెద్దలు తమ్ముళ్ళు అందరికీ మా యొక్క నమస్కారాలు కోరుతున్నాను. మరియు సర్పంచ్ తాండా రమణ నాయకు వేదికపై రావాలనుకుంటున్నాను. ओपिका थी समय ऑपरेशन धन्यवाद तड़कार तो भी अन्न आपण 10-50 वर्ष थी कांग्रेस काय कर तेलंगाणा अति प्रशांत अन्न काय कर आपण गुंडे पर एक हफ्ता हाथ मेलता सेवन मजा थी तमें घर जानी देखकर जिक्की आड़ी तमें गुड़िको फलारत के मत करो अपने अन्न कतराई को किदोच काम उज्जी अपने अन्न उज्जी काय काय यार कर दिवागता वसना आपण ला मजा थी करा मजा काय को कष्ट आपण जिदावा कष्ट कार पकडना आपण वाटी कामला वो आपण हीच सावडे कुणीको काय को खरार होता काय को करार होत के बरोबर धासा तो तेलंगाणा आगे वेजाज के शहर आते छुट जाच मोडी खोडी राहत्या गुजराती अंडकड जाच गुजराती वाळो आता आवडो तो गल्लीवाळा काल पर आपण काय को काकी मरगी आपण गल्लीवाळा आता पाडे पण दिल्लीवाळा आता पाडो कोणी कतो आपणोस केसीआर आता गल्लीवाळाच गुजराती आरा जोडो काय को आता पाडेवाळो कोणी आणि तमे कप्ता आलोचितर काय केलं तर उदयपूर्वకంగా मजाती करतात भारी मेजार्टी थी काय को आपण अंदर गेलचावणके काय केलं तर సాధారణ కర్రొచ్చు జరిగి నర్వకు మాట్లాడని కోరుకుంటున్నాను. సభ గౌరవాధ్యక్షులు గౌరవ ఎంపీడీస్ గారు మాలిబాయి గారికి మరి ఎంపీడీస్ గంగిబాయి గారికి ఉప సర్పంచ్ కోటిబాయి గారికి మరి ఏఎస్ చైర్మన్ వైస్ అంబర్ సింగ్ నాయక్ గారికి గుడి పూజారి నారాయణ గారికి అందరికీ పేరు పేరున పెద్దలు గ్రామం నుంచి వైస్ ఎంపీ గారికి రాజారాం గారికి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మా పెద్ద మనుషులందరినీ బయట ఉన్న నా అన్న తమ్ములందరికీ పేరు పేరున బాయి బెనెన యాడిన కాకిన సేన नमस्ते. एक मैं पार्टिया काम करो 15 साल है जन्नार देख ले रहे अपन कतरा कल रे को माती एक स्टार्ट हुई थी. आज अपन तांडे तांडे मा वाड़ा वाड़ा मा कतरा मन क्या छाको आज अपने मांगा जगणो अपने बापेर सिरको भिया सिरको काका सिरको काय मांगणो दिनो तमें शेर मालम फस्ट एक अपन गमनिंचार एक रोड मांगो जरांग सर्वे कराताने सेट कराताने कतराई को अति कोनी केरळालू को लेताने परमिशन लेनो से चपट्लुतो आपण स्वागतम पन्नु बलकनुतानी केरोचु. अदे विधंगा ओर याडी मरगितोय कतराई को बाधा रतोय आपण माराला भुलोकोनी ओर याडी मरगिदेर लारे दाड నరేష్ మీ తండ నా అమ్మ చనిపోయింది కానీ నా తల్లులు అన్ని తండల నా తల్లులు అందరు నాతోటే ఉండాలని కోరును कसन का तय तो अपना अर्थम कर लेनो कसन का तो अपन 4 रुपया अपने गुंडे पर हाथ में लेने देखा एक मना कसन का तय तो मांगे कौन जरांग अपने निसरा दिनो मांगे कौन जरांग रोड दिनो मांगे कौन जरांग कमेटी हाल दिनो मांगे कौन जरांग ग्राम पंचायत दिनो मांगे कौन जरांग कल्याण लक्ष्मी दिनो मांगे कौन जरांग सीएम रिलीफ फंड दिनो मांगे कौन जरांग सापेदी मरगे दुबैया मरगे चेन కూడా పర్సనల్ గా చెక్కులు దినడం ముఖ్యమంత్రి దేర్ చెక్కులు ప్రశాంత్ రెడ్డి సార్ దినగొతో ధన్యవాదాలు అప్పుడు కేను కసరికతో ఈ మార్ తండా ఇది నా తండా సార్ ఎందుకంటే నాకు కూడా 2 పనులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఏ పనులు చెప్పినా మేము అడగక ముందే మీరు ఇచ్చారు సార్ ఎందుకంటే మా లంబాడ సోదరులు మా అక్కలు భాయి బేనేసే తోనే కత్ర 3000 మెజారిటీ కన్నా ఎక్కువ ఇయ్యకపోతే నీ దగ్గర సంతకంకు రామని చెప్పి నేను ఈ సభాముగా చెప్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే కొన్ని ఇప్పుడు మీరు మీ ముఖంలో నేను కళ చూసాను ఇప్పుడు మీ కళ ఎప్పుడు అట్లా చూడలేదు సార్ నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం సార్. ఎందుకంటే నువ్వు కుంగితే నా ఊరు కుంగుతుంది నువ్వు బాగుంటే నా ఊరు బాగుంటుందని నేను సభాముగా చెప్తా ఉన్నాను సార్. ఎందుకంటే మనం నువ్వు వాలిచ్చిన ఊరు నువ్వు మంచి మంచి కార్యకర్తలు ఎన్నుకున్న ఊరు నువ్వు చిన్న నుంచి పెద్ద దగ్గర మమ్మల్ని పెంచిన ఊరు ఎందుకంటే ఈ ఊరు ఈ లంబాడ జాతి మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోదని మరి అప్పుడు से एक्का हर रिकॉर्ड खाए पियन देखिया तो पेटे पर मार दिया अजय का अपन ये पार्टी 4 दाड़ वो 4 पड़ 20-19 रोज इलेक्शन से अपन ये पार्टी दासा वो पार्टी दुनिया रंग पड़ा मत गलीज मत वा खराब मत वा अपन गहरिया भाई सको बहन सको माँ भियान का भाईन करा वाते का से विचारम करता नहीं कोर कतरा काम कर मेलो काय करायचं एवढी धासी आपण बेटा तू धासमत बेटा इथे प्रशांत रेड्डी आपण आता काम कर मेलो आपण घरी पिंचन आरीचं आपण घरी रैतु बंधू आरीचं हानुगताने आपण खेळू आपण समजावणू वो
గామే జైన్ కూడా గామే పర్యాలయం గామే ఊరు పక్కబడి ఒక తండ ఉంటుంది సార్. మేము రేపటి నుంచి నీ కొరకు తండా ఏకమైన నా భార్యతో పాటు మా నాయకులు అందరూ మా చిన్నమా అందరూ ఎవరెవరు సర్పంచ్ అధికారులు ఉన్నామో ఇంటింటికి తిరుగుతాం, పొట్టుతో స్వాగతం పలుకుతాం, ఊరుకు కూడా పోతాం, ఊరు సంఘాలకు కూడా పిలిపించి వాళ్ళతో చప్పట్లు కొట్టిస్తాం. నేను సభాపరంగా చెప్తా ఉన్న అభివృద్ధి మీరు పెంచిన మమ్మల్ని మేము ఎప్పుడు మర్చిపోము. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఒక్కటే సార్, చిన్న రుద్రంగి నుంచి రుద్రంగి నుంచి ఒకటో రెండో మీరు 15-20 పైపులు ఎత్తే మీరు ఒక్క సంతకం పెడితే పైప్ ఇడికి వస్తాయి సార్. వాటర్ నీళ్లు మంచి నీటి సమస్య తీర్చిర్రు, సాగునీరు ఈ తండ లింకు చిన్న కుంటలు ఉన్నాయి సార్. ఆ లింకు ఒక్క దగ్గర అన్ని లింకు కలిపితే మా తండాల్లో ఈ పంట పొలాలను సస్యశ్యామలు అవుతాయి సార్. ఎందుకంటే మీరు కింద ఊరిలోకి ఎట్లా వచ్చారో మాకు కూడా ఇస్తారని, రాబోయే కాలంలో నీకు భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తామని పేరున అందరి తరపున నీకు పాదాభినందనలు చేస్తూ సేవలాల్ జై సేవలాల్ జగదంబ మాయికి రామ్ రామ్ వారుచి మానాల గ్రామ ప్రజాప్రతినిధులకు, టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, నా బంజారా అన్న తమ్ములకు, అక్క చెల్లెళ్లకు, యాడీలందరికీ పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ బడి తాండాకు సంబంధించినటువంటి అందరు పెద్ద మనుషులకు, వేరే తాండాల నుంచి కూడా వచ్చిరట ఈడికి, అందరు పెద్ద మనుషులకు, 4 తాండాల వాళ్ళు అందరు పెద్ద మనుషులకు, 4 జీపీలు 4 తాండాలు అందరికి కూడా రామ్ రామ్ నమస్కారాలు. మళ్ళీ ఒకసారి మీ దీవెనలు పొందటానికి, మీ ఆశీర్వాదం పొందటానికి నేను ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డా అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా. పది సంవత్సరాలు మీ దయ వల్ల నాకు మీ అందరికి సేవ చేసుకునే భాగ్యం కలిగింది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈ ప్రాంతంలో తిరిగినప్పుడు నరేష్ వాళ్ళ ఇంట్లో పండుకొని వాళ్ళ అమ్మ పెట్టిన మక్క రొట్టె, కంట్రీ చికెన్ అన్నీ కూడా తిని ఇక్కడ పనిచేసిన సందర్భం. అప్పుడు ఆ లింక్ రోడ్లు చక్కగా ఉండకపోయేది, తాండాలలో సీసీ రోడ్లు చక్కగా ఉండకపోయేది. అసలే తాండాల సీసీ రోడ్లు అసలే లేవు. లింక్ రోడ్లు కూడా నడిస్తే ఇంత మోకాలు మొత్తం నల్లరాగెళ్ళ వర్షాకాలం ఒకసారి వస్తే కాళ్ళు దిగబోడు. నాకు అలవాటు లేక పడ్డ, ఒకసారి జారి పడిపోయిన ఒక దగ్గర. అటువంటి సందర్భం ఈ తాండాలు. అప్పుడే అనుకున్నా మన తెలంగాణ రాకపోతుందా, కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాకపోతాడా, ఈ తాండాలు మంచిగా కాకపోతాయా అని చెప్పి అప్పుడే అనుకున్నట్టు సేవాలాల్ మహారాజ్ దయవల్ల మన తెలంగాణ మనకు అయింది. మన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిండు. అప్పుడు మన తాండాలో మన రాజ్యం ఉండాలని చెప్పి ఈ 16 తాండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 16 తాండాల్లో 8 గ్రామ పంచాయతీలు చేసుకున్నాం. 8 మంది సర్పంచులు వచ్చారు, 8 మంది ఉప సర్పంచులు వచ్చారు, 40 మంది వార్డు మెంబర్లు వచ్చారు. మన బంజారా, మన లంబాడా బిడ్డలు, మన అన్న తమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెళ్ళు. ఇక అట్లా లింక్ రోడ్లు వేసుకున్నాం. 6,80,00,000 రూపాయలతోటి లింక్ రోడ్లు వేసుకున్నాం మన తాండాలకు. 6,80,00,000 రూపాయలు. దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయలతోటి సీసీ రోడ్లు వేసుకున్నాం మన తాండాలలో. రింగ్ రోడ్ అంతా కూడా మంచిగా వేసుకున్నాం.
తాండాలలో ఇవాళ ఒక ముఖమైంది మంచిగా. మీకంటూ ప్రత్యేకంగా ఒక ఆసుపత్రి పెట్టించినాం, హాస్పిటల్. నాకు ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటే ఆ డాక్టర్ లోపలికి వెళ్ళి చేయిలుపుతుంటే నాకు చాలా సంతోషమైంది, ఆనందమైంది నాకు. మన తమ్ముళ్ళు ఎవరో చెప్తున్నారు, సార్ హాస్పిటల్ చూడు సార్ అంటున్నారు. నేను ఇటు దిక్కు చూస్తున్నా, అటు దిక్కు హాస్పిటల్ ఉన్నది, చూడు సార్ అంటే చూస్తే ఇద్దరు డాక్టర్లు, ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి, ఇద్దరు వచ్చి చేయిపుతారు. చేయితే చాలా సంతోషమైంది నాకు. అట్లా ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్ కూడా దగ్గర పడ్డది గుట్ట మీద. మన పిల్లలే, మన తాండా పిల్లలే మీ ముంగాటినే ఇప్పుడు ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్ ఉండి ఆడనే హాస్టల్ ఉండి మంచిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ చదువుతారు ఇప్పుడు. ఇక మన పిల్లలే ఆడ మీ ముంగాటినే. వచ్చే సంవత్సరం మొదలవుతుంది ఇక ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలు, వాళ్ళ బట్టలు, వాళ్ళ బూట్లు, వాళ్ళ కథ మీరే ఆశ్చర్యపోవాలి. అట్లయితుంది ఇప్పుడు వాళ్ళది. అంత మంచి చదువు చెప్తారు అక్కడ. ఇట్లా చాలా మనసుకు తృప్తినిచ్చే కార్యక్రమాలు చాలా చేసుకున్నాం, మనసు పెట్టి ఇష్టపడి చేసుకున్నాం. అందుకే మీరందరు ఇంత ప్రేమగా. ఇక మీ అందరు మా యాడీలది ఎన్నన్నా చెయ్యు, మళ్ళీ లాస్ట్కి పోయేటప్పుడు సార్ మరిమాటల రోడ్, సార్ మరిమాటల రోడ్ చేయకపోతే ఇక నువ్వు వేస్టే అన్నట్టు. లాస్ట్కి అది కూడా చేసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి సగం అయిపోయింది, అక్కడి నుంచి సగం మళ్ళీ మొదలైంది. ఇప్పుడు మూరం బీరం అంతా పోసి ఇప్పుడు బండ్లు పోయేటట్టు అయిపోయింది. ఇక జేసీబీ నడుస్తున్నాడు. సరే ఒకరు అటో ఇటో అయిపోతుంది, ఇక అది ఆగే పని కాదు. తరువాత ఎన్ని ఇచ్చుకున్నాం, ఎన్ని ఎకరాలు మందికి 1600 ఎకరాలు. అట్లనే 900 మందికి 2200 ఎకరాలు పోడు పట్టాలు ఇప్పించినాం. మీ భూమి మీద మీకే హక్కు కల్పించినాం. చాలా నాకే తృప్తిగా ఉన్నది. చాలా మంచి పనులు జరిగినాయి, మీ కుటుంబాలకు పనికొచ్చే పనులు జరిగినాయి. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నదని చెప్పి అవ్వంటున్నది, ఇట్లా నొక్కుతున్నది, చెప్పు అని. ఎలక్షన్లు అయినాక అవి కూడా నేను కలెక్టర్కి చెప్పి ఏం చేయాలని ఆలోచిద్దాం, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు అయినాక అదే ఆ మిస్ అయిన ఏందో చూద్దాం దాని సంగతి. మొత్తం కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎన్ని వచ్చినాయి తెలిసిన? మీకు తెలిసిన పోటు పట్టాలు ఎన్ని వచ్చినా? 32 ఎకరాలు వచ్చింది. మీ దాంట్లో ఇద్దరికే వచ్చింది అంత పూర్త. అట్లా ఏడ రాలే. అందరికంటే ఎక్కువ మన మానాలకే పొడు పట్టాలు ఎక్కువ వచ్చాయి. మొత్తం రాష్ట్రంలోనే ఒక్క ఊరుకు 2200 ఎకరాలు రాలే. ఏడా ఎక్కడ కూడా రాలే మొత్తం రాష్ట్రంలో. ఒక్క మా మానాలకే, మన బిడ్డలకే వచ్చినాయి. చాలా సంతోషం. రావాలి ఇంకా 18 మంది కూడా ఏం చేయాలో చూస్తా. ఇట్లా అన్ని రకాల చేసుకున్నాం. ఇక నేను మరీ ఎక్కువ చెప్తే కూడా మంచిది కాదు. నీళ్ళ విషయం మాట్లాడిండ్రు, నేను ఆల్రెడీ ప్రయత్నం చేసిన. నేను ఏదైనా నేను మాట ఇచ్చే మనిషిని కాదు. మాట ఇస్తే నా చేయిలు ఉన్న దానికి మాట ఇస్తా. ఇది ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి ఆల్రెడీ ప్రయత్నం చేసిన పైపులను అంటుండేడు. 1500 పైపులు ఇప్పిస్తా. 15-16 కాదు, ఇంద్రా దాంతో కాదు ప్రాబ్లం. అది ఇంకా స్టడీ చేయాల్సి ఉన్నది. ఆ కింద రిజర్వాయర్ దానికి ఏంది, దాని కెపాసిటీ ఏంది, ఇటు పైనకి ఎంత కావాలా, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వంతో స్టడీ చేయాల్సి ఉన్నది. ప్రయత్నం చేస్తా. మీరు అట్లా అనుకోదు కదా. మళ్ళీ ఆయన పోయినసారి కూడా చేసిన ప్రయత్నం చేసిన, వాళ్ళు సర్వే చేస్తే కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రికి మళ్ళీ చెప్తా నేను, సార్ మానాల తాండాలో కూడా మన కాళేశ్వరం నీళ్ళు పోవాలన్న కోరిక ఉన్నది. ఆ కోరికను మీరు మన్నించాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకొని ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి మీ అందరికి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఇకపోతే ఈసారి మీ దీవెన నాకు ఫుల్ కావాలి. ఫుల్ అంటే ఇక ఆ జెండా ఈ జెండా పట్టడం కూడా పోయి బతుకులాడు దయచేసి నా తరఫున.
నా తరఫున బతిమలాడి మనకి ఇన్ని పనులైనాయి, ఇంత అయింది, మనం వేరే జెండాలు ఎందుకు పట్టాలి, ఇంకా మనం తనతో ఉంటే ఇంకా మనం ముందు ముందు కూడా లాభం అవుతుంది అన్న మాట ఒకసారి దయచేసి వాళ్ళని కూడా సంజాయించి చెప్పు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పేటోళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఏం కాదు. నాకంటే మొదలు 10 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే ఉన్నారు కదా. నాకంటే మొదలు వాళ్ళు ఉన్నారు, కాంగ్రెసే ఉన్నది. మరి ఎందుకో సీసీ రోడ్డు వడకపాయ, ఎందుకో లింక్ రోడ్డు వడకపాయ, ఎందుకు వడకపాయ? అదే మనం ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళమే కదా. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఓట్లు వేస్తే అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని చెప్పి మనకి ఇప్పుడు నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఓట్ల కోసం. ముఖ్యమంత్రి మాట ఇచ్చింది కూడా తప్పిరు వాళ్ళు. అదే మీకు వచ్చి మాట ఇచ్చింది కూడా తప్పిరు వాళ్ళు. అట్లా వాళ్ళని నమ్మి మనం మళ్ళీ ఆయనతో మళ్ళీ గోదావరిదో పడుతామంటే కష్టం రా భయ్. అంతలే కొద్ది మంది ఉంటే వాళ్ళకు కూడా సంజాయించి చెప్పు. ఇప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నారు, మొన్ననే గెలిచిర్రు వాళ్ళు. 3 నెలల క్రితమే గెలిచిర్రు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తామని చెప్తున్నారు కదా గొప్పగా. మరి ఆడ కర్ణాటకలో ఇచ్చి చూపించచ్చు కదా. ఇప్పుడు మీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు ఆడ, 3 నెలల క్రితం గెలిచినావు, ఆడ చూపించచ్చు కదా. ఆడ కరెంట్ ఎంత ఉండే తెలిసిన 7 గంటల కరెంట్ ఉండే కర్ణాటకలో. వీడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పిర్రు, మాకు ఓట్లు వేయర్రి మీకు 10 గంటల కరెంట్ ఇస్తామో అన్నారు. యాడి 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 ఓట్లేసి గెలిపిస్తే ఇటు చూడరు అటు చూడకూడదు. ఓట్లేసి గెలిపిస్తే ఆ ఉన్న పెంచే 10 గంటలు పక్కన పెట్టుర్రి, ఉన్న 7 గంటలు కూడా ఎగ్గొట్టిర్రు. ఎగ్గొట్టి 5 గంటలు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు కరెంటు. ఆ 5 గంటలు కూడా పొద్దున 2-3 గంటలు, రాత్రి 2-3 గంటలు. పారుతుందా మనది? గాళ్ళని తెచ్చుకుందామా మరిగా? ఇట్లా అన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడతారు వాళ్ళు. బీజేపీ వాళ్ళది కూడా అంతే. బీజేపీ వాళ్ళు కూడా 18 రాష్ట్రాలు ఉన్నారు. నేను అడుగుతున్నా, మీరు 18 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు కదా, రైతు బంధు ఇస్తున్నారా చూపి? రైతు బీమా ఉన్నదా చూపి? మీ దగ్గర 24 గంటల కరెంట్ ఉన్నదా చూపి? ఫ్రీ కరెంటు. పైసలు వసూలు చేస్తారు వాళ్ళు. 10 గంటలు ఇస్తారు, 12 గంటలు ఇస్తారు, పైసలు వసూలు చేస్తారు, మీటర్లు పెడతారు. మహారాష్ట్రలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది. కరెంటు కనెక్షన్ కావాలంటే మహారాష్ట్రలో ఒక రైతుకు 5 hours per మోటార్కు కరెంటు కనెక్షన్ కావాలంటే 1,80,000 రూపాయలు కట్టాలి డీడీ. 1,80,000 డీడీ. మనం ఎంత కడతాం? 6,000 రూపాయలు డీడీ కడతాం మనం. ఇక బీజేపీ వాళ్ళ పాలన, ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళది ఇటు కర్ణాటకలో ఈ పాలన. ఇక వాళ్ళు చెప్తారు, మనం నమ్మాలి. గోదాట్లు ఈదినట్టే, గోదాట్లు ఏదైనా పట్టుకొని ఈదంటారు చూడిగా. అట్లా ఇంకా మనం మనం చేసుకునేటి నాకు తెలిసి ఇంకా కొంతమందికి పెన్షన్లు వచ్చేటుంటే కొంతమందికి ఇప్పించుకోవాలి. కొంతమందికి బియ్యం కార్డులు లేని వాళ్ళకు బియ్యం కార్డులు ఇప్పించుకోవాలి. అట్లనే గుడిసెలు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటే 3 లక్షల రూపాయలు గృహలక్ష్మి సాయం చేయాలి. ఈ 3 పనులే మనం చేసేటి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గృహలక్ష్మి ఆల్రెడీ ఒక 100నో ఎంతో సాయం చేసిన, నేను తాండాలకే 100 మంజూరు చేసిన. ఇంకా అవసరమైతే ఇంకో 100-200 చేద్దాం, వచ్చేసరికి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. ఊరు ఈడికి కలిపి 200 ఎంతో చేసినాం. ఎంత రారా? ఎంత? అటు ఇటు వచ్చేసారి తక్కువ పడితే ఇంకో 100 ఇస్తా, వచ్చే సంవత్సరం అది అయిపోతుంది. సో ఈ 3 పనులే మిగిలి ఉన్నాయి. కొంతమంది మిగిలిన వాళ్ళకి పెన్షన్, కొంతమంది మిగిలిన వాళ్ళకి బియ్యం కార్డు, కొంతమంది జాగా ఉండి ఇల్లు లేని వాళ్ళకు, గుడిసెలలో ఉన్న వాళ్ళకు, రేకులలో ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఒక 3 లక్షల రూపాయలు సాయం చేసాం ఇల్లు కట్టుకుంటాను. ఈ 3 పనులు కూడా నేనే చేపిస్తా, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. రాలే ఎలక్షన్ ఇది ఉండే కదా బెట్ట, మళ్ళా మీరు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే కేసీఆర్ ఇంకా కొన్ని చేస్తా అంటున్నారు. అవి చెప్పాలనా వద్దా? కావాలనా? అవి కావాలనా? ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటుండంటే, మన తాండాలలో భూమి అందరికి ఉన్నదా? దాదాపుగా లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా? ఇప్పుడు భూమి ఉన్నోళ్లకు 5 లక్షలు దండ దించబా, వాళ్ళకి కనిపించలేదట. భూమి ఉన్నోళ్ళు ఒకవేళ చనిపోతే రైతు బీమా 5 లక్షల రూపాయలు ఇంటికి ఎట్లనైతే పంపిస్తున్నాడో కేసీఆర్, భూమి లేనోళ్ళు కూడా
వాళ్ళ కుటుంబంలో కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు కేసీఆర్ బీమా పంపిస్తా అంటున్నాడు. అది ఒకటి. 2, ఇప్పుడు మనకేమన్నా ఆట వచ్చిందనుకో, కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో, లివర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో, ఇట్లా కొద్దిగా పెద్ద పెద్దవి ఆరోగ్యశ్రీలకు పోయి చేయించుకుంటాం. రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు 2 లక్షల రూపాయలు ఉండే లిమిట్. కేసీఆర్ వచ్చినాక ఫస్ట్ టైం 5 లక్షలు చేసి, మళ్ళీ రెండోసారి 10 లక్షలు చేసి, ఇప్పుడు 15 లక్షలు చేస్తా అంటున్నాడు. అంటే 15 లక్షల దానిక కూడా మన గవర్నమెంటే కడుతుంది. 15 లక్షలు బిల్ అయిన దానికి కూడా గవర్నమెంటే కడుతుంది. అంటే అన్ని దాదాపుగా దాంట్లోనే సరిపోతే మనం ఏం కట్టక్కర్లేదు ఇక. ఇది ఒకటి. మూడోది, ఇప్పుడు కొన్ని ఇండ్లు ఉంటాయి, పెన్షన్ రాదు, రైతు బంధు రాదు. అటువంటి ఇంట్లో ఉన్న మహిళకు సౌభాగ్యలక్ష్మి పేరు మీద 3000 రూపాయలు నెలకిస్తాం. ఇక వయసు గీసు ఏం సంబంధం లేదు. 51 ఏళ్ళు ఉండాలట లేదు, 30 ఏళ్ళు ఉన్నా 40 ఏళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకవేళ పెన్షన్ రాకుంటే, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకవేళ రైతు బంధు రాకుంటే, ఆ ఇంట్లో ఉన్న మహిళకు అంటే ఏమి రాని ఇల్లుకు 3000 రూపాయలు ఆ మహిళకు సౌభాగ్యలక్ష్మి పెన్షన్. ఓకే. తర్వాత ఎన్నైనాయి? 3 అయినాయి. 4వది సిలిండర్. మనం కట్టెల పొయ్యి మీద అనుకుంటున్నాం, మరి సిలిండర్లా అంత సిలిండర్లేనా? మొత్తం తాండాలు కూడా 2 రొట్టెలు కట్టెల మీద వేసిన రొట్టెలు మంచిగా అవుతాయి, సిలిండర్ మీద మంచిగా కావు. అయితే ఇప్పుడు సిలిండర్ ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నది? 1200. నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ఆయన ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు సిలిండరు 400 రూపాయలు ఉండే, దానికి 1200 పెంచిండు. యాటింత పెంచుకుంటా పాపం పెంచినట్టు పెంచిండు. 1200 అయింది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏమంటున్నాడంటే, మీరు 400 కట్టుర్రి, మిగతా 800 నేను నరేంద్ర మోడీకి కడతా అంటున్నాడు. మంచిగా ఉన్నది కదా. ఇప్పుడు ఈ సిలిండరు వాళ్ళ చేయలే ఉంటుంది, నరేంద్ర మోడీ కేంద్రం చేయలే, బీజేపీ వాళ్ళ చేయలే. మన డీజిల్ వాళ్ళ చేయలే ఉంటుంది, పెట్రోల్ వాళ్ళ చేయలే ఉంటుంది, మన చేయలు ఉండదు. డీజిల్ అట్లే పెంచి మునిగిండు. అంతేగా అప్పుడు ఎకరా మనం దున్నాలంటే అప్పుడు ఎంత డీజిల్ ఖర్చు అవుతుండే, ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు అవుతున్నది? 100 రూపాయలు అయిపోయింది. అప్పుడు 40 రూపాయలు ఉండే. నరేంద్ర మోడీ ఎక్కినప్పుడు 40 ఉంటే డీజిల్ 100 చేసిండు. ఇప్పుడు దాంతో ఏమైంది ఎరికనా? మన సబ్బులు రావాలి ఎడికెళ్ళో, పేస్ట్ రావాలి ఎడికెళ్ళో, నూనె రావాలి ఎడికెళ్ళో, ఇవన్నీ రావాలి, పప్పులు రావాలి. ఇవన్నీ రావాలంటే దేంట్లో వస్తాయి? లారీలు వస్తాయి. నీకు 40 రూపాయల డీజిల్ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి లారీ రావాలంటే 10,000 కిరాయి అడుగు. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు డీజిల్ అయింది, అటు 30,000 రూపాయలు కిరాయి అడుగుతున్నాడు. కిరాయి పెరగంగానే ఏమవుతుంది? ఈ సామాన్ల ధర కూడా పెరిగిపోతుంది. అట్లా డీజిల్ పెంచడం మూలంగా పప్పుల ధర, ఉప్పుల ధర, కారం ధర, నూనె ధర, సబ్బు, పేస్టు అన్ని ధరలు పెరిగిపోయినాయి. ఇది ఎవరి పుణ్యం? ఇది నరేంద్ర మోడీ గారి పుణ్యం. ఇది బీజేపీల పుణ్యం. నేను అబద్ధం చెప్తలేదు, నిజమే. సరే, సిలిండర్ అయిపోయింది. ఎన్ని? 4 అయినాయా? 5 అయినా? 5. 6వది ఇప్పుడు బియ్యం కార్డు ఉన్నా కదా, బియ్యం కార్డు మీద బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నామా? ఏం బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నాం? దొడ్డు బియ్యం తెచ్చుకుంటున్నాం. కొందరు తినేటోళ్ళు తింటున్నాము, ఇంకొందరు సాటుగా అమ్మేస్తున్నాము. అంతేనా? సాటుగా అమ్ముతున్నాము, వేరే కాడ ఇంటికి వస్తున్నాడు, మెల్లగా ఇస్తున్నాం. ఇప్పటి నుంచి తినరోజు తినండి, మంచిదే. ఇప్పటి నుంచి బియ్యం కార్డు మీద సన్నం బియ్యమే ఇద్దామని అంటున్నాడు కేసీఆర్. ఇదో ఎన్నైనా 5 అయినా 6 అయినా 7వది ఇప్పుడు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి కదా పెద్ద మనుషులకు, భర్త లేని వాళ్ళకు
ఒంటరి మహిళలకు బీడీలు చేసి మీరు బీడీలు చేయవచ్చు. ఒంటరి మహిళలకు ఇళ్లకు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి. వికలాంగులకు ఇలా 2000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తున్నది. ఇనుమంటే ఏమనాలి వస్తున్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీరు గెలిపిస్తే ప్రభుత్వం రాగానే 3000 చేస్తాడట కేసీఆర్. ఫస్ట్ సంవత్సరం 3000, రెండో సంవత్సరం 3500, మూడో సంవత్సరం 4000, నాలుగో సంవత్సరం 4500, ఐదో సంవత్సరం 5000 రూపాయలు. నేను మళ్ళాసారి ఎలక్షన్లో అప్పుడు ఇట్లా వస్తా కదా మీ ఊరికి బడితండాకు, అప్పుడు 5000 ఉండాలి పెన్షన్. లేదనుకో నన్ను ఊర్లోకి రానియకూడదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒకటేసారి అంత చేస్తామంటున్నారు. అది వట్టి మాట. అది బొల్లకలు పడతారు, లేరు ఎల్లకలు పడతారు. కేసీఆర్ తిరిగా మెల్లగా మెల్లగా పెంచుకుంటూ పోతేనే మనకు చక్కగా వస్తాయి. ఫస్ట్ 200 ఉన్నప్పుడు 1000 అన్నాడు, ఇచ్చిండు 5 ఏళ్ళు. మళ్ళీ 2000 అన్నాడు, ఇస్తున్నాడు ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు. ఇప్పుడు 3000 అంటున్నాడు, మంచిగా ఇస్తాడు. మళ్ళీ సంవత్సరానికి 500 పెంచుకుంటా పోతాడు. ఓకే. ఇక రైతు బంధు వచ్చి ఎకరంకు 10,000 రూపాయలు ఇప్పుడు వస్తున్నది. వస్తుందా 10,000 రూపాయలు ఎకరం? టింగ్ 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 మనం పడుతున్నా సెల్ ఫోన్లో. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాగానే పోడు పట్టాలలో కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక రైతు బంధు టింగ్ 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 అనుకుంటా. ఆల్రెడీ పట్టాయి ఒకసారి. ఇప్పుడు వాళ్లకు ఫస్ట్ ఇప్పుడు గెలంగానే రైతు బంధు 12,000 రూపాయలు అవుతుంది. 10,000 ఫస్ట్ సంవత్సరం. తర్వాత రెండో సంవత్సరం 13,000, మూడో సంవత్సరం 14,000, నాలుగో సంవత్సరం 15,000, ఐదో సంవత్సరం 16,000 రూపాయలు అవుతుంది. మళ్ళీ నేను ఎలక్షన్లకు వచ్చేటప్పటికి 16,000 రూపాయలు ఉండాలా రైతు బంధు, లేకపోతే మీకు వాపస్. ఇవి కొత్త ఇవి చేస్తా అంటున్నాడు. చేసినవన్నీ కూడా మీ ముందే ఉన్నాయి. ఇక మీ నీళ్ళ సంగతి నేను మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుపోతా. మీరు ఓట్లు అయితే మొత్తం కట్టగట్టే ఎరు, దయచేసి మొత్తం కారు గుర్తుకు అయ్యుర్రి. ఇన్ని చేసినా ఇంత మంచిగా జరిగిందంతా. మీ తల్లిగారింటికి రోడ్డు కూడా వేయించిన, మా నాన్న మరిమట్ల రోడ్డు అటు అది కూడా వేపిస్తున్నా. దేవకపేట తాటిపల్లి రోడ్డు కూడా అవుతున్నది. అటు కూడా ఉన్నారా వాళ్ళన్నా తాటిపల్లికి? తాటిపల్లి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు చెప్పు తల్లిగారు వాళ్ళు. ఇక సేవలాల్ మహారాజ్ దయ, మీ దయ, మీరందరు కారు గుర్తు కొట్టేసి నన్ను మంచిగా ఒక్క తాటికి గెలిపించాలని మీ అందరినీ కోరుతున్నా. జై తెలంగాణ, జై సేవలాల్.